देश विदेश बैठे साढ़े सारे दर्शक जो जुड़ चुके हैं डी पंजाबी दे नाल उन्हां दा निगाह स्वागत करते हैं। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र दे विच मैं नवजोत कौर। खबरां जो वख-वख स्रोतां राहीं साडे तक पहुंचदियां ने, कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के तहत उन्हां खबरां दे उत्ते सही मुलांकन करन दी। इस मुलांकन दे विच साडा साथ दिंदे ने पत्रकारी दे खेतर दे नाल जुड़े हुए माहिर अज दे मार्च स्टूडियो पहुंच चुके हैं। तुहानूं मिलवाउंदे आ उन्हां दा स्वागत करते हैं सीनियर पत्रकार डॉक्टर लखविंदर जौल जी दा। जौल साहब स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है जी। मेहरबानी जी। जिस तरह दर्शक जानते हैं कि अज विसाखी का त्यौहार है, तो जो विसाखी के त्यौहार की गल करते हैं इसकी अपनी ही इतिहासिक महत्ता है, समाजिक महत्ता है। जौल साहब अज विसाखी के दिन ते साडे दर्शकों को की कहना चाहोगे? देखो अज का ये दिन जोड़ा वो जिथे जिथे भी पंजाबी वसदे ने जी और सब जगह ते मनाया जा रहा जी, क्योंकि ये साडे इतिहास का जोड़ा वो बड़ा दिन भी है और साडे सभ्याचार का भी ते साडा जोड़ा वो फसलों नाल जुड़िया होया त्यौहार भी है। तो कणक की वाढी जिहड़ी है वो आम तौर पर इन्हां दिनां विच ही पैंदी है जी। तो बहुत सारा जिक्र जोड़ा वो साडे गीतां च बहुत सारा जिक्र जोड़ा वो साडियां सारियां जिहड़ियां वो पुरानियां रौह रीतां दे विच विसाखी नाल जुड़िया होया जी। और अज है कि विसाखी क्योंकि खालसा पंथ की साजना इस दिन हुई सी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 दे विच आनंदपुर साहब विखे जिहड़ा पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छका के एक नवी शुरुआत की सी, वो आप सारे जानते हैं। और उहदे विच मकसद यही सीगा कि उस वेले की जो मुगल शाही सी उहदे खिलाफ लड़न लई एक फौज तैयार करना, एक अजिहा मानव तैयार करना जिहड़ा वो दीन दुखी की सेवा करे और उन्हां लई लड़ाई लड़े। और दूसरी गल है कि अज जिहड़ा एक गल थोड़ी जी है कि विसाखी दीयां रौनकां उस तरह दियां नहीं हैगियां। उहदे दो तीन कारण ने जी। एक तो कोरोना महामारी जिहड़ी है उन्हें जिहड़ा वो आपां नूं पता है कि सब दा बहुत बुरा हाल कर रखा वायरस ने जी। ते दूसरा जिहड़ा वो किसान भी अंदोलन ते बैठे ने जिन्हां नाल मुख तौर उत्ते जिहड़ा ये त्यौहार जुड़िया होया जी। क्योंकि फसलां उस हिसाब नाल जिहड़ियां वो अजे उन्हां दी वाढी नहीं पई। दूसरी गल कि पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ी है वो मंडियां दे विच फसल आउणा जिहड़ा है वो भी अनसर्टन सिचुएशन थोड़ी बनी हुई है। भावें कि जिहड़ा मौलवी दीयां मंडियां दे विच कणक आउणी शुरू हो गई, सरकारी खरीद भी शुरू हो गई जी। इस करके विसाखी दीयां असीं सारिआं नूं जिहड़ी है वो मुबारकां दिंदे आ, नाल ही ये तमन्ना भी करदे आ कि जिहड़ा ये त्यौहार जिहड़ा है वो ਪਹਿਲਾਂ वालियां खुशियां हौली हौली जरूर लैके आवे जी। तो इस करके डी पंजाबी के सारे दर्शकों को और खास तौर पर इस प्रोग्राम के दर्शकों को विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारकां जी। अगली खबर के वल वधदे हां जिहड़ी कोविड-19 के नाल जुड़ी हुई है। जदों कोविड-19 की गल करते हैं भारत की, जौल साहब केस लगातार जारी ने। हुण इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू की असीं गल करते हैं राजपालों के नाल जिथे मीटिंग करन जा रहे हैं। दूजे पासे थोड़ी जी राहत वाली खबर यह है क्योंकि टीकों का बारे सानू पता है कि एक होर टीका जिहदी एमरजेंसी परमिशन जिहड़ी सानू मिल चुकी है, किवें देखदे हो? जिहड़ी एक होर टीके की गल कीती तुसीं वो रशियन टीका जिहदे भी एमरजेंसी जिहड़ी वो वरतों की परमिशन मिली है जी। इस दे नाल ही खबरां ये भी आईयां कि 4 होर वैक्सीन जिहड़ियां वो भी जिहड़ियां वो मार्केट दे विच आउण लई तैयार ने, बहुत सारे तजर्बे होए ने जी। इस दे बावजूद जिहड़ा वो बहुत ही स्थिति जिहड़ी है वो मंदभागी बनी हुई है। कल एक दिन दे विच जिहड़ा वो लगभग 1.5 लाख के लगभग होर जिहड़े वो मरीज़ शामिल हो गए ने जिहड़े काफ़ी गंभीर ने जी। और ये टोटल आंकड़ा जिहड़ा है वो 12 लाख तो भी टप गया पूरे देश दे विच। गल यह है कि असीं जिथे जिहड़ा वो वैक्सीन दे नाल अपने आप नूं जिहड़ा वो अपने इम्यून सिस्टम नूं जिहड़ा वो बूस्ट करन लई सरकार सारा जोर लगा रही है, लोकां दे विच भावना पैदा कर रही है कि वध तो वध ये टीका लगवाउणा चाहीदा। उत्थे नाल ही ये है कि कुछ कारोबारी सिलसिले के संबंध में देख लो जां मतलब बाकी क्योंकि असल दे विच सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है वो बरकरार रखनी काफ़ी मुश्किल हो रही है जी। एक तो लोग जिहड़े वो ठीक तरह समझ नहीं रहे जां इस तरह दीयां कारोबारी मजबूरियां ने लोकां दीयां कि जिहदे विच जिहड़ा वो रख नहीं पाउंदे सोशल डिस्टेंसिंग जी। दूसरा यह कि इस तरह की अवेयरनेस हालांकि सरकार वालों समय समय जिहड़ियां वो गाइडलाइनस जारी कीतियां जांदियां उहदे विच सोधां भी कीतियां जांदियां कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। उहदे विच अपने हत्थां नूं जिहड़ा वो सैनिटाइज करना, साबण नाल धोना लगातार ये भी बहुत जरूरी है जिहड़ा कि असल दे विच पालन नहीं हो रहा जी। क्योंकि पिछले दिनी भी प्रधानमंत्री साहब ने अपने एक संबोधन दे विच कहा सी कि ये करोना इहो जी बीमारी है जिहड़ी अपने आप तुहाडे घर विच नहीं आउंदी, कोई इहनूं लैके आएगा तां ही आएगी। इस करके बेहद जिहड़ा वो चौकस होना जरूरी है कि असीं इहनूं अपने घर विच ना लैके आईए और लोकां दे नाल अपना राबता जिहड़ा उहनूं
ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਏ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 44 ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ 1500 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਰੀਅਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਕਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਫਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 4 ਗੇੜ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਬਚਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੇੜ ਹੋਰ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ SIT ਬਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SIT ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ SIT ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬਣੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।